A very good morning to all of you. Myself, Professor Dhaval Chandarana, and we are continue to our data compression subject. Guys, as previously, we discussed about the main and important concept of data compression subject in form of numerical concept. We discussed two different formulas in our previous lecture. So I will just remind you whatever topic we have discussed in our previous lecture. We discussed two different concepts. First, we clear about what a self informations and how we generate a self information about your text in data or text informations. Then we discussed how to find out entropy, and based on that we discuss about how to get the minimum average value to represent your data in form of binary representations. So guys, previous lecture ની અંદર આપણે બે ફોર્મ્યુલા સ્ટડી કર્યા હતા. એક ફોર્મ્યુલાનું નામ હતું Shannon defined information is nothing but a self informations. એના માટે ફોર્મ્યુલા યુઝ કર્યું હતું minus log based 2 probability of particular characters, events, and then later on આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું એન્ટ્રોપી ઇક્વેશન્સ. એ ઇક્વેશનની અંદર એટલો જ ચેન્જ હતો કે આપણે જે લોગ બેઝ 2 પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ એને જે પણ આન્સર આવે છે એનું મલ્ટિપ્લિકેશન પ્રોબેબિલિટી સાથે કરવાનું છે. સો જો તમે લોગ બેઝ 2 પ્રોબેબિલિટી ઓર ઇવેન્ટ્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો, સો ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ અ સેલ્ફ ઇન્ફોર્મેશન વિચ ઇઝ ડિફાઇન્ડ બાય ધ શેનન. એન્ડ એ જે આન્સર આવે છે એની સાથે પાછું જે પ્રોબેબિલિટી તમને ડિસ્પ્લે કરી છે અથવા તો ડિફાઇન કરી છે આફ્ટર સમ ઇવેન્ટ્સ, એને મલ્ટિપ્લિકેશન કરશો then you can get your entropy. અને એન્ટ્રોપી શું કામ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? બિકોઝ આપણે ઓલરેડી કાલે જ ડિસ્કસ કર્યું હતું કે આપણે મિનિમમ એવરેજ બીટ ફાઇન્ડ કરવાના થશે ઇન લેટર ઓન, તો આપણે એના માટે એન્ટ્રોપી કમ્પલસરી રિક્વાયરમેન્ટ છે. તો આ મેઇન એન્ડ ટુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર્મ્યુલાસ આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર સ્ટડી કરી લીધા છે. જો તમને કોઈ ડાઉટ હોય તો મારો પ્રીવિયસ વિડીયો ફરી વખત જોઈ લેજો, અને તો પણ ન સમજાય ધેન તમે મને પૂછી શકો છો. Today we are discussing some theoretical as most important questions or repetitive questions which should be asked in GTU exam is nothing but a different types of model which is used in a lossless compression. So આજે આપણે જે ટોપિક ડિસ્કસ કરવાના છે એ થિયરિકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ સૌથી વધારે રિપીટ થતો ક્વેશ્ચન્સ છે. જરૂર નથી કે તમને ચારે ચાર મોડલ્સ એક સાથે પૂછવામાં આવે. ડિપેન્ડ્સ ઓન માર્ક્સ. કોઈ એક મોડેલ પણ તમને પૂછવામાં આવે, કોઈ બે મોડેલ્સની કમ્પેરિઝન પણ તમને પૂછવામાં આવે. સો ઇટ ઇઝ ટુડેઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્સેપ્ટ વી આર ડિસ્કસ અબાઉટ અ ડિફરન્ટ લોસલેસ કમ્પ્રેશન મોડલ, એન્ડ ઇન ફોર્મ ઓફ મોડલ્સ વી આર ડિસ્કસ્ડ 4 different types of model which is based on a lossless compression. So first we are discussing a physical model, then probability model, then one of the my most favorite and my point of view, it is the most important model for the exam point of view is nothing but a Markov model, and then later on we discuss about a composite source model. So guys, without wasting time, we are starting our today's lecture with help of different types of model. So first we discuss what is a physical model and what is the requirement of to understand about a physical model in a data compression. If we know the something about a physics of the data generation process, we can use that information to construct a model. Means આ મોડલની અંદર તમારું રો મટીરિયલ હશે, એ રો મટીરિયલનો ડેટા ડિપેન્ડ્સ ઓન અ ફિઝિક્સ હશે. ફિઝિક્સ શું છે એ ઓલરેડી આઈ થિંક તમને બધાને ખબર છે. એમાં આપણે કયા કયા ડેટાની ઇન્ફોર્મેશન્સ લઈ શકીએ છીએ, અને એ ડેટા જે રો મટીરિયલ જનરેટ થાય છે અને જેના બેઝ ઉપર આપણે ડેટા કમ્પ્રેશન્સ કરશું, જો એ તમારો ડેટા ડિપેન્ડ્સ ઓન અ ફિઝિક્સ હશે, then we known as this kind of model is nothing but a physical model. For example, in a speech related applications, knowledge about a physics of speech productions can be used to construct a mathematical model for the sampled speech process. So આપણે કોઈ એક એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ કે ફિઝિક્સ ડિપેન્ડન્સી ડેટા ઇટ્સ becomes a speech, some audios, some videos when we communicating within the two person. So it is nothing but a data which is defined by the physics. Like આનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપી દઉં તો આપણે ગૂગલ આસિસ્ટ અત્યારના યુઝ કરીએ છીએ.
ગૂગલ આસિસ્ટની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ, કોઈ ઇનપુટ તરીકે આપણે કોઈ ઓડિયો અથવા તો આપણી સ્પીચ આપીએ છીએ અથવા તો કોઈ આપણે વસ્તુ બોલીએ છીએ જે તમારી ડિવાઇસ કેપ્ચર કરે છે એન્ડ અકોર્ડિંગ ટુ દે હેવ પ્રોગ્રામ્ડ કે જે તમે બોલો છો એ કેપ્ચર કરશે, એને જે કમાન્ડ્સ ડિફાઇન કરેલા છે એ કમાન્ડને મેચ થશે, ધેન દે એક્ઝિક્યુટેડ. સો આપણે ડેટા તરીકે રો મટીરિયલ તરીકે ડિવાઇસને શું આપીએ છીએ, સમ ઓડિયોઝ. સો ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ અ ફિઝિકલ મોડેલ. સેમ્પલ સ્પીચ કેન ધેન બી એન્કોડેડ યુઝિંગ ધીસ મોડલ. મીન્સ જ્યારે આપણે કોઈ ડેટા અથવા તો સ્પીચ ને એન્કોડિંગ અથવા તો કમ્પ્રેશન્સ મિકેનિઝમ યુઝ કરશું, એ જે મોડલનો યુઝ કરીએ છીએ ઇઝ નથિંગ બટ અ ફિઝિકલ મોડલ. નેમ ઇટસેલ્ફ સજેસ્ટ કરે છે કે જ્યારે આપણે કોઈ એવા ડેટાને એક હેન્ડ ઉપરથી એટલે કે સેન્ડર હેન્ડ ઉપરથી રિસીવર હેન્ડ ઉપર ટ્રાન્સમિટ કરશું વિથ હેલ્પ ઓફ કમ્પ્રેશન એન્ડ ડીકમ્પ્રેશન અલ્ગોરિધમ, કે જેમાં સ્પીચ ઇન્ફોર્મેશન તમારો ડેટા રો ઇન્ફોર્મેશન છે, એટ ધેટ ટાઈમ વી આર યુઝિંગ અ ફિઝિકલ મોડલ. સેકન્ડ મોડલ ઇઝ નથિંગ બટ અ પ્રોબેબિલિટી મોડલ. પ્રોબેબિલિટી શું છે, શેના માટે યુઝ થાય છે, પ્રોબેબિલિટી આપણે કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ એ ઓલરેડી આપણે આના પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર જોઈ લીધું છે, કેમ કે બેઝ ઓન અ પ્રોબેબિલિટી વી ફાઇન્ડ બોથ ધ ફોર્મ્યુલાઝ, સેલ્ફ ઇન્ફોર્મેશન્સ એન્ડ એન્ટ્રોપી. The simplest statistical model for the source is to assume that each letter that is generated by the source is independent of every other letter and each occurrence with the same probabilities. મેં પ્રીવિયસ જ તમને કહી દીધું છે અથવા તો પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર જ મેં તમને સમજાવી દીધું છે કે હાઉ ટુ ફાઇન્ડ અ પ્રોબેબિલિટીઝ ઓફ અ પર્ટિક્યુલર ઇવેન્ટ્સ ઓર અ પર્ટિક્યુલર કેરેક્ટર્સ. કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરી છે, ફરી વખત હું રિમાઇન્ડર આપી દઉં છું. જે કેરેક્ટર્સ અથવા તો જે ઇવેન્ટની તમે પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ કરો છો એ કેટલો ટાઈમ્સ અકર થાય છે એને ડિવાઈડ બાય ટોટલ ટાઈમ કેટલી ઇવેન્ટ્સ થાય છે, ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ ધ આન્સર ઓફ યોર પ્રોબેબિલિટી વિથ અ રેફરન્સ ઓફ પર્ટિક્યુલર કેરેક્ટર ઓર વિથ ધ રેફરન્સ ઓફ પર્ટિક્યુલર ઇવેન્ટ્સ. એક્ઝામ્પલ તરીકે સમજાવી દઉં તો તમારી પાસે ટોટલ સ્ટ્રિંગની અંદર 10 કેરેક્ટર છે. એ 10 કેરેક્ટરની અંદર કોઈ એક કેરેક્ટર લાઈક એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે આપીએ એ 5 ટાઈમ રિપીટ્સ થાય છે, તો આપણે પ્રોબેબિલિટી એની ફાઇન્ડ કરવા માટે શું કરશું, 5 જેટલો ટાઈમ્સ એ અકર થાય છે ડિવાઈડ બાય ટોટલ કેરેક્ટર ઓફ સ્ટ્રિંગ ઇઝ 10, ઇટ્સ બીકમ 0.5. સો ઇટ ઇઝ ધ સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા ટુ ફાઇન્ડ અ પ્રોબેબિલિટી એન્ડ બેઝ ઓન અ પ્રોબેબિલિટી whatever we perform a compressions mechanism, it is nothing but the probability models. We could call this the ignorance model, as it would generally be useful only when we know nothing about the source. જ્યારે તમારી પાસે સોર્સની ઇન્ફોર્મેશન્સ અવેલેબલ નથી, at that time we are using this model or we are used to prefer this model. And maybe on a twisted question, if a GT will be asked that explain a ignorance model, then you just remember ignorance model is same as a probability models. For a source that generate a letter from an alphabet, because we know that based on alphabet we could find a probability as much as easier. Like a source alphabet A have a different characters A1 to AM. We can have a probability model with respect to a probability of A1, probability of A2 and probability up to AM. મીન્સ તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પણ પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો. એવરેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે બધી જ પ્રોબેબિલિટીનો સમ જનરેટ કરીને તમે એવરેજ જનરેટ કરાવી શકો છો. સો ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ અબાઉટ હાઉ ટુ ડિઝાઇન અ પ્રોબેબિલિટી મોડલ. And if you want to use this probability model, then what was a raw information to use this model? જેમ પ્રીવિયસ હમણાં કીધું કે ફિઝિકલ મોડલમાં આપણે કોઈ સ્પીચ ડેટા છે એનો રો ડેટા તરીકે યુઝ કરશું. હવે તમારી પાસે જો કોઈ પ્રોબેબિલિટી બેઝ ડેટા અવેલેબલ છે અને એનું તમારે કમ્પ્રેશન અને ડિકમ્પ્રેશન્સ કરવાનું છે, સો વી આર યુઝિંગ અ પ્રોબેબિલિટી મોડલ્સ. થર્ડ and one of the most important model, guys please be patient on it. આ મોડલ સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સમજવા માટે પણ અને એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ પણ. So what is a Markov model? For model used in a lossless compression,
we use a specific type of Markov process called as discrete time Markov chain. So Markov model ને એ કોઈ અલગ નેમથી discrete time Markov chain મોડલથી પણ તમને ક્વેશ્ચન્સ પૂછી શકે છે in exam. So you just explain what is a Markov model. Let's see what is a Markov model. For example, consider a binary image. Guys, જ્યારે આપણે એવી વાત કરીએ છીએ બાઇનરી ડેટા ઇમેજ whatever in form of information, બાઇનરીનો મિનિંગ એટલો છે all the information it should be represent with any one bit. Either it should be represent with the 0, either it should be represent with the 1, but it should be take only one bit to represent your value. So જ્યારે આપણે બાઇનરીની વાત કરીએ છીએ ત્યારે એને રિપ્રેઝેન્ટ કરવા માટે કોઈ એક બીટ યુઝ કરવાનો છે and એક બીટ it's become only one representation bit. Second thing, the image has only two types of pixels because as already I will discuss, binary is nothing but to represent your data in only one bit. Either it's become a 0, either it's become 1. So white pixel and black pixels. So we are discussing about a binary. So it should be either represent with the black pixel, either it should be represent with the white pixel. We know that the appearance of white pixel as the next observations depends on the some extent on whether the current pixel is white or black. આ વસ્તુ સમજવી થોડીક હાર્ડ છે. આપણે કોઈ ઇમેજને આઈધર એક્ઝામ્પલ આપી દો તો કોઈ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ઇમેજનું રિપ્રેઝન્ટેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ તો એમાં એ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ઇમેજને રિપ્રેઝેન્ટ કરવા માટે બટ ઓવેસ આપણને ખબર છે કે ઇમેજ બીટના ફોર્મમાં રિપ્રેઝેન્ટ થાય છે ઇન ફોર્મ ઓફ પિક્સલ. કલેક્શન્સ ઓફ પિક્સલ ઇઝ રિપ્રેઝેન્ટ સમ ઇમેજ. સો બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ઇમેજની અંદર આઈધર કોઈ એક પિક્સલ વ્હાઇટ હશે, આઈધર કોઈ એક પિક્સલ બ્લેક હશે એન્ડ ઇટ ઇઝ ધ કોમ્બિનેશન ટુ જનરેટ સમ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ઇમેજ. સો કરંટ પિક્સલ વ્હાઇટ છે, એની પછીનું નેક્સ્ટ પિક્સલ બ્લેક હશે કે વ્હાઇટ એ ઓબ્ઝર્વેશન શેના ઉપર ડિપેન્ડ છે? પ્રીવિયસ પિક્સલ વ્હાઇટ છે કે બ્લેક એના ઉપર. સેમ વે ઇટ શુડ બી ડિફાઇન્ડ ધેટ ધ અપિયરન્સ ઓફ વ્હાઇટ પિક્સલ as the next observation depends to some extent on whether the current pixel is white or black. Means next pixel black હશે કે white, એની ડિપેન્ડન્સી શેના ઉપર છે? કરંટ પિક્સલ એ white છે કે black ઉપર. એવું શું કામ કહીએ છે આપણે જોઈએ. Therefore we can model the pixel process as a discrete time Markov model. Means એ observations find out કરવા માટે એ કરંટ પિક્સલના બેઝ ઉપર નેક્સ્ટ પિક્સલ કયું હશે એ ઓબ્ઝર્વેશન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે જે મોડલનો યુઝ થાય છે ઇટ્સ નથિંગ બટ અ માર્કોવ મોડલ. સો આપણે એટલું આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ જેટલું અત્યાર સુધી સમજ્યા એમાં કે જો આપણી પાસે ઇમેજ છે એમાં પિક્સલનું રિપ્રેઝન્ટેશન આઈધર બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ બેમાંથી કોઈ પણ એક પિક્સલ ઉપર થતું હશે એવા જેટલા મોડલ્સનો ડેટા છે એઝ અ રો મટીરિયલ યુઝ કરવાનો થશે એ મોડલ માર્કોવ મોડલ હશે. મીન્સ જ્યારે તમે એવો કોઈ ડેટા તમારી પાસે આવે છે ઇન ફોર્મ ઓફ ઇમેજ કે જેમાં રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ પિક્સલ ઓનલી ટુ ટાઈપ્સના હોય, આઈધર ઇટ્સ બીકમ્સ બ્લેક, આઈધર ઇટ્સ બીકમ વ્હાઇટ, અને એનું ઓબ્ઝર્વેશન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે, એનું કમ્પ્રેશન એન્ડ ડીકમ્પ્રેશન્સ પરફોર્મ કરવું છે. સો વી આર યુઝિંગ અ માર્કોવ મોડલ. ફરી વખત સેમ વસ્તુ હું રિપીટ કરી દઉં છું કે તમારા નેક્સ્ટ પિક્સલની ડિપેન્ડન્સી કરંટ પિક્સલ ઉપર અવેલેબલ હશે અને એ મોડલને આપણે કહીશું માર્કોવ મોડલ. ડિફાઇન અ ટુ સ્ટેટ. SW is the pixel of white and SB is represented with the black pixel. We define the transitions probability of white of black and probability of black of white and the probability of being each state, probability of white and probability of black. શું કામ આ ચાર ઓબ્ઝર્વેશન્સ ડિફાઇન કર્યા સમજાવી દઉં. એવું સમજો કે કરંટ પિક્સલની વેલ્યુ વ્હાઇટ છે, સો નેક્સ્ટ પિક્સલની વેલ્યુ પોસિબિલિટી કઈ છે? બ્લેક, આઈધર વ્હાઇટ. સો એક જ પોસિબિલિટી અવેલેબલ છે કે જો કરંટ પિક્સલ બ્લેક અવેલેબલ છે તો મે બી ઇટ શુડ બી અ બ્લેક ઓર આઈધર મે બી ઇટ શુડ બી અ વ્હાઇટ. સો જો તમારી પાસે કરંટ પિક્સલની વેલ્યુ વ્હાઇટ છે
તો નેક્સ્ટ પોસિબલ વેલ્યુ આવવાના ચાન્સીસ કયા છે? આઈધર બ્લેક, આઈધર વ્હાઇટ. સેમ વે વાઇસ વર્સા, જો તમારી પાસે કરંટ પિક્સલની વેલ્યુ બ્લેક છે, સો પોસિબિલિટી કઈ છે? આઈધર ઇટ શુડ બી અ વ્હાઇટ, આઈધર ઇટ શુડ બી અ બ્લેક. સો બેઝ ઓન ધીસ 4 probabilities or 4 observations, we are using a Markov model because એની સિવાયના કોઈ અવેલેબલ પિક્સલ્સના ચાન્સીસ નથી. શું કામ? બીકોઝ વી આર રિપ્રેઝેન્ટિંગ અ બાઇનરી ઇમેજ. The entropy of finite state process with the state Si is simply the average value of entropy at each state. હવે આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર થોડુંક જવું પડશે બીકોઝ પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર આપણે દરેક પ્રોબેબિલિટીના બેઝ ઉપર એન્ટ્રોપી જનરેટ કરી છે. એટ ધેટ ટાઈમ આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું હતું કોઈનનું હેડ ઓર ટેલ. સેમ કન્સિડર કરીએ અહીંયા, આઈધર ઇટ્સ બીકમ અ વ્હાઇટ પિક્સલ, આઈધર ઇટ્સ બીકમ અ બ્લેક પિક્સલ્સ. તો આપણે કઈ રીતે એન્ટ્રોપી જનરેટ કરી શકશું? બેઝ ઓન ધીસ ઇક્વેશન્સ, probability of your Si, it's become your current pixel with help of entropy of your Si, means a next pixel. So same વસ્તુ આપણે find out કરીએ. Two state Markov model for the binary image. Two states શું કામ કીધું? either it's become a black, either it's become a white. ડાયાગ્રામથી રિપ્રેઝન્ટ કરીને જોઈ લઈએ કે ટુ સ્ટેટ કઈ રીતે ડિફાઇન થાય છે અને નંબર ઓફ પોસિબિલિટી કઈ કઈ અવેલેબલ છે. જો તમને આ ડાયાગ્રામ ખબર પડી જશે તો એના બેઝ ઉપરના ઇક્વેશન્સ એન્ટ્રોપી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના બહુ ઇઝી થઈ જશે. ચાલો આપણે આ ડાયાગ્રામ સમજવાની ટ્રાય કરીએ કે કરંટ તમારું પિક્સલ વ્હાઇટ છે. ઇમેજની અંદર તમે જે પોઝિશન ઉપર અત્યારના છો એનું કરંટ પિક્સલ શું છે? વ્હાઇટ. તો પોસિબિલિટી કઈ છે? જો તમારું કરંટ પિક્સલ વ્હાઇટ હશે તો નેક્સ્ટ પિક્સલ આવવાનો ચાન્સીસ વ્હાઇટ મે બી છે, એટલે પ્રોબેબિલિટી ઓફ વ્હાઇટ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે. ઓર મે બી કરંટ પિક્સલ તમારું વ્હાઇટ છે તો નેક્સ્ટ પિક્સલ આવવાના ચાન્સીસ કયા છે? બ્લેક. તો પ્રોબેબિલિટી ઓફ તમારે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડશે? બ્લેક ઓફ વ્હાઇટ. કેમ કે નેક્સ્ટ પિક્સલ શું આવવાના ચાન્સીસ છે? બ્લેક. કરંટ પોઝિશન શું છે? વ્હાઇટ. સેમ વસ્તુ, જો તમારી કરંટ પોઝિશન બ્લેક પિક્સલ મળે છે તો એક ચાન્સીસ શું છે કે તમારે નેક્સ્ટ પિક્સલ પણ બ્લેક મળે. જો આ ચાન્સીસ છે તો તમારે પ્રોબેબિલિટી કોની ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની થાય? બ્લેક ઓફ બ્લેકની. એન્ડ જો કરંટ પિક્સલ તમારું બ્લેક છે તો હજી એક ચાન્સ શું છે? એ મે બી નેક્સ્ટ પિક્સલ વ્હાઇટ હોઈ શકે. સો વી આર ફાઇન્ડિંગ પ્રોબેબિલિટી ઓફ વ્હાઇટ because of your next pixel and what your current pixel, it's become a black. So 4 possibility તમને આ ડાયાગ્રામ ઉપરથી ઇઝીલી સમજાઈ જાય છે. આઈધર યુ કેન ફાઇન્ડ વિથ ધ પ્રોબેબિલિટી ઓફ વ્હાઇટ, કરંટ પિક્સલ વ્હાઇટ છે, નેક્સ્ટ પિક્સલ પણ વ્હાઇટ આવવાના ચાન્સીસ છે. આઈધર પ્રોબેબિલિટી ઓફ વ્હાઇટ, કરંટ પિક્સલ વ્હાઇટ છે અને નેક્સ્ટ પિક્સલ આવવાના ચાન્સીસ છે બ્લેક. અને સેમ નોટ, કરંટ પિક્સલ બ્લેક છે, નેક્સ્ટ પિક્સલ પણ બ્લેક આવે છે, સો વી આર યુઝિંગ અ બ્લેક ઓફ બ્લેક. કરંટ પિક્સલ બ્લેક છે અને નેક્સ્ટ પિક્સલ આવવાના ચાન્સીસ વ્હાઇટ છે, સેન પ્રોબેબિલિટી ઓફ વ્હાઇટ ઓફ બ્લેક. હવે આને આપણે એન્ટ્રોપીના ઇક્વેશન્સમાં સિમ્પલી રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું છે. આઈ હોપ યુ આર ક્લિયર ધીસ ડાયાગ્રામ. Now we see how to use these equations. For our the particular example of a binary image, if we want to find an entropy of white, then we are using a two different formula, minus probability of black of white, either we are using a probability of white. So આ બેની અંદર બે white possibilities conditions છે કે જો કરંટ પિક્સલ વ્હાઇટ હોય તો એક પ્રોબેબિલિટી બીજું પિક્સલ પણ વ્હાઇટ આવવાનું છે, આઈધર બીજું પિક્સલ બ્લેક આવવાનું છે. તો જો તમારે વ્હાઇટની પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય તો તમારે શું કરવું પડશે? માઇનસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ બ્લેક ઓફ વ્હાઇટ લોગ બેઝ પી ઓફ બ્લેક ઓફ વ્હાઇટ, જે આપણે એન્ટ્રોપી ગઈકાલે ઓલરેડી ફાઇન્ડ કરી લીધી છે, માઇનસ સેકન્ડ ચાન્સ શું હતા વ્હાઇટના? એક બ્લેક આવવાના ચાન્સીસ હતા, એક શું હતું? વ્હાઇટના. સો ઇટ શુડ બી અ પ્રોબેબિલિટી ઓફ વ્હાઇટ log base probability of white and where p of white is become 1 minus probability of black of white. So આ equations આપણે શેના બેઝ ઉપર ડિરાઇવ કર્યું છે? આ ડાયાગ્રામના બેઝ ઉપર. Now we put some example to see the effect of modeling on the estimated of entropy. Let us calculate the entropy for the binary image, first using a simple probability model and then using the finite state model described above. Let us assume the following value for the various probability.
સો ગાઈસ, આના પહેલાંનું આપણે જે મોડલ જોયું હતું એ પ્રોબેબિલિટી મોડલ્સ હતું, અને ત્યારે આપણે એ વાત કરી હતી કે જ્યારે તમારો રો મટીરિયલ એટલે કે તમારો ડેટા પ્રોબેબિલિટી બેઝ હશે તો તમારે એ ડેટાની અંદર અથવા તો એ ડેટા માટે ડેટા કમ્પ્રેશન યુઝ કરવાનું થાય તો પ્રોબેબિલિટી મોડલ યુઝ કરવાનું થશે. તો બટ ઓબ્વિયસ છે, માર્કો મોડલના રો મટીરિયલ તરીકેનો ડેટા આપણે શેમાં મળે છે? પ્રોબેબિલિટી ઓફ બેઝ. સો આપણે માર્કો મોડલની અંદર પ્રોબેબિલિટી મોડલ યુઝ કરશું અને એ પ્રોબેબિલિટી મોડલ યુઝ કરીને આપણે નેક્સ્ટ ઓબ્ઝર્વેશન્સ બીટ અથવા તો પિક્સલને ડેટા ફાઇન્ડ આઉટ કરશું. સો બટ ઓબ્વિયસ ઇટ ઇઝ ધ કોમ્બિનેશન ઓફ પ્રોબેબિલિટી મોડલ ટુ રિપ્રેઝન્ટ યોર માર્કો મોડલ. લાઈક એઝ્યુમ કરીએ કે પ્રોબેબિલિટી ઓફ વ્હાઇટ પિક્સલ એવરેજ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ કે 31 પિક્સલ આપણે કન્સિડર કરીએ ફ્રોમ ધ ફર્સ્ટ સ્ટ્રિંગ, એટલે કે 31 પિક્સલની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ કરીએ છીએ, એઝ્યુમ કરીએ છીએ. એમાં 30 વખત કયું પિક્સલ આવે છે? વ્હાઇટ. અને એક વખત કેટલું પિક્સલ આવે છે? 31માંથી એક વખત કયું પિક્સલ આવે છે? બ્લેક. યાદ કરો, પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર આ જ વસ્તુ આપણે જોઈ હતી. હેડ અને ટેલ માટે આપણે કોઈ કોઈન 8 વખત ફ્લિપ કરતા હતા, એમાંથી 7 વખત હેડ આવતું હતું અને એક વખત ટેલ આવતું હતું. સો એના બેઝ ઉપર આ જ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરતા હતા, આ જ રીતે સોલ્યુશન્સ જનરેટ કરતા હતા. સેમ વે અહીંયા 31 ટાઈમ ઇવેન્ટ્સ જનરેટ થાય છે, અથવા તો એવું કહી શકીએ કે 31 પિક્સલ એઝ અ સેમ્પલ આપણે યુઝ કરીએ છીએ, એમાંથી 30 ટાઈમ્સ વ્હાઇટ પિક્સલ આવે છે અને એક વખત બ્લેક પિક્સલ આવે છે. સો ધ પ્રોબેબિલિટી ઓફ વ્હાઇટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? 30 ડિવાઇડ બાય 31, ઇટ્સ રિપ્રેઝન્ટ વિથ 0.99. Same way, probability of black 1 divided by 31 is represented with the 0.1.1. Then probability of black 0.7 and the probability of white of black it's become 0.3. હવે ચાર પ્રોબેબિલિટી તમને શું કામ આપી છે? પ્રીવિયસ ડાયાગ્રામની અંદર જોયું કે નંબર ઓફ પોસિબિલિટી કેટલી છે? વ્હાઇટ પિક્સલ કરંટ છે તો નેક્સ્ટ પિક્સલ પણ વ્હાઇટ આવી શકે, આઈધર બ્લેક આવી શકે. તો આ બે પ્રોબેબિલિટી એમની માટે છે. જો કરંટ પિક્સલ બ્લેક છે તો નેક્સ્ટ પિક્સલ પણ બ્લેક આવી શકે, આઈધર નેક્સ્ટ પિક્સલ વ્હાઇટ આવી શકે. ક્લિયર? ગઈકાલે આપણે એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કીધી હતી કે જ્યારે તમે પ્રોબેબિલિટી ડેટા ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો તો સૌથી પહેલાં ચેક શું કરવાનું હતું કે તમારા પ્રોબેબિલિટીનો સમ શું થઈ જવો જોઈએ? 1. તો ચેક કરો કે પ્રોબેબિલિટી ઓફ વ્હાઇટ 0.99 પ્લસ પ્રોબેબિલિટી ઓફ બ્લેક ઓફ વ્હાઇટ 0.01, ઇટ્સ બીકમ અ 1. Same way for the black of black 0.7, white of black 0.3, it's become 1. So but obvious છે, હવે આપણે આ ડેટાનું રિપ્રેઝન્ટેશન એન્ટ્રોપી ફાઇન્ડ આઉટ કરવામાં કરી શકશું, બીકોઝ ડેટા છે એ વેલિડ ડેટા છે. Then the entropy using the probability model and the IID assumption is H it's become a probability of particular binary image as 0.8 log base 8 minus 0.2 log base 2, it's become 0.206 bits. કેવી રીતે જનરેટ થાય છે 0.8 અને 0.2? સો એના માટે તમારે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? સૌથી પહેલાં આ બેની એન્ટ્રોપી ફાઇન્ડ આઉટ કરી લેવાની છે, 0.99, 0.0.01 એન્ડ 0.7 એન્ડ 0.3 ની પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરશો એટલે તમને એ બેયના પ્રોબેબિલિટીના બેઝ ઉપર આ એઝમ્પશન્સ છે કે સૌથી પહેલી પ્રોબેબિલિટી આપણે 0.8 અને 0.2 ફાઇન્ડ આઉટ કરશું. સો એક ઇવેન્ટ માટેની પ્રોબેબિલિટી આપણને શું મળશે? 0.206 બીટ. નાવ આપણે જે સેકન્ડ બીટ્સ જનરેટ થયું છે અથવા તો જેના માટે આપણે પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે, તમારી પાસે જે અવેલેબલ ડેટા છે એનો યુઝ કરીને પ્રોબેબિલિટી મોડલ યુઝ કરશું અને આપણે માર્કો મોડલ ચેઇન એક્ઝામ્પલ તરીકે ડેટા રિપ્રેઝન્ટ કરશું. સો એની માટે આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું? Event of SB, it's become a probability of 1 divided by 31. એનું રિપ્રેઝન્ટેશન શું થશે? 0.3 log base 0.3, because આપણને ઓલરેડી ખબર છે white of black is become a 0.3 and probability of black is represent with the 0.7. સો એનું જે રિપ્રેઝન્ટેશન આવે છે it's become a 0.881. ક્લિયર? આ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું બ્લેક પિક્સલ માટે. હવે આ ઇક્વેશન્સ કઈ રીતે આવે છે? આ ઇક્વેશન્સમાં મેં વેલ્યુ આ રીતે શું કામ પુટ કરી છે અથવા તો આ જ રીતે ઇક્વેશન શું કામ જનરેટ કર્યું છે એ જ સમજવા માટે તમારે મારો પ્રીવિયસ લેક્ચર જોવો પડશે.
ફરી વખત કહી દો કે જો તમારે બ્લેક પિક્સલ્સની પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે તો એની માટે આપણી પાસે બે પોસિબલ કેસીસ છે. આઈધર વી આર યુઝિંગ વિથ ધ બ્લેક ઓફ બ્લેક પિક્સલ, આઈધર વી આર યુઝિંગ વિથ ધ વ્હાઇટ ઓફ બ્લેક પિક્સલ્સ. સો એ બેને આપણે યુઝ કરીને ફાઇનલ રિપ્રેઝન્ટેશન બીટ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું છે. સો ઇટ્સ નથિંગ બટ યોર માર્કો મોડલ. ધેન પ્રોબેબિલિટી ઓફ વ્હાઇટ પિક્સલ માટે આપણી પાસે અવેલેબલ ચાન્સીસ કેટલા છે? white of white and a black of white. So it's become as 0.1.1 log 0.01 minus 0.99 log 0.99. So it should be represented with the 0.81 bit. So આપણે already based on a 4 probability we find out a Markov chain model of the possibility of black pixel and a probability of white pixel. And it should be represented with a 0.881 for black pixel, 0.081 for the white pixel. And we are using an entropy model for to find out a Markov model's value. I hope you are clear whatever we are discussing this particular numerical formulas. હજી જો તમને આ સમજાતું નથી અથવા તો ઇક્વેશન્સમાં આ રીતે ડેટા શું કામ પુટ કરીએ છીએ, આ જ ડેટાનો યુઝ શું કામ કરીએ છીએ, લોગ બેઝ વેલ્યુ શું કામ રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ, સો એની માટે પ્રીવિયસ લેક્ચર એક વખત જોઈ લેજો કે એન્ટ્રોપી કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવી અને એન્ટ્રોપી માટેનું ઇક્વેશન શું છે. જો એ સમજાઈ જશે તો ઇક્વેશન સાવ ઇઝી છે સમજવા માટે. Now the last thing which we are discussing for the today's lecture in form of lossless compression model is nothing but a composite source model. And guys, જ્યારે આપણે composite એ વર્ડ યુઝ કરીએ છીએ એનો મિનિંગ જ એ છે કે જેમાં એક કરતાં વધારે મોડલ use કરવાના છે. It's nothing but the combination of two or more than two model which we already discussed. In many application it is not too easy to use a single model to describe the source. In such case we can define a composite source model which can be viewed as the combinations or the compositions of several sources with only one source being activated at any given time. So as a part of different model we understand three different concepts on our previous slides. As we know that if our raw data is a part of a physical or physics concept, then we are using a physical model. If our raw data or we can say informations about a data is a part of probability base, then we are using a probability model. And if our data is in binary form, then we are using a Markov model. Last one we are discuss about composite source model. As a previously I will mention, composite is nothing but to merge a two and more than two model on a single activity. But you just guys remember this line, with the only one source being activated at any given time. એનો મિનિંગ એવો છે કે જ્યારે આપણે કમ્પોઝાઇટ મોડલ યુઝ કરશું આપણા ડેટા માટે ત્યારે આપણી પાસે ડેટા કોઈ એક સિંગલ ફોર્મેશનની અંદર નહીં હોય. ફર્સ્ટ. સેકન્ડ, જ્યારે આપણે ડેટાનું કમ્પ્રેશન્સ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે મલ્ટિપલ મોડલ યુઝ કરશું બટ એટ એ ટાઈમ કોઈ એક પર્ટિક્યુલર મોડલનો જ યુઝ થઈ શકશે. લાઈક આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ કે જ્યારે તમે એક સાઇડથી એટલે કે સેન્ડર સાઇડથી રિસીવર સાઇડ ડેટા સેન્ડ કરવાના છો બટ એ ડેટા સ્પીચના ફોર્મમાં પણ છે, ટેક્સ્ટના ફોર્મમાં પણ છે અને બાઇનરી ઇમેજના ફોર્મમાં પણ છે. તો ત્રણેય બેઝ લઈને આપણે ડેટા સેન્ડર ટુ રિસીવર એન્ડ મોકલશું. સો જ્યારે આપણો ડેટા આપણે જે ડેટા સેન્ડ કરવાનો છે એ ડેટા ઇમેજ ફોર્મની અંદર આવે છે, બાઇનરી ઇમેજની અંદર, ત્યારે આપણે માર્કો મોડલનો યુઝ કરશું. જ્યારે એ ડેટા ટેક્સ્ટ બેઝની અંદર આવે છે ત્યારે આપણે પ્રોબેબિલિટીનો મોડલ યુઝ કરશું અને જ્યારે એ ડેટા કોઈ સ્પીચના ફોર્મમાં આવે છે ત્યારે આપણે ફિઝિકલ મોડલ યુઝ કરશું. A composite source can be represented as a number of individual source SI. સોર્સ એટલે આપણે ત્રણ પ્રકારના ઇન્ફોર્મેશન્સ જોઈ, ફિઝિકલ ડેટા એટલે કે સ્પીચ, text based informations and the third one is image based information, each with its own model. હવે આપણને ખબર છે કે બધા ડેટા માટે અલગ અલગ મોડલ અવેલેબલ છે and a switch that select a source SI with the probability of PI. મીન્સ જેવો તમારો ડેટા ચેન્જ થશે એટલે પર્ટિક્યુલર મોડલ ઓટોમેટિકલી સ્વિચ થઈ જશે and it is nothing but to know a composite model.
મીન્સ આપણે ઘણા બધા મોડલ એક સાથે યુઝ કરશું. કયું મોડલ કયા ટાઈમે યુઝ થશે એ ડિપેન્ડ્સ હશે તમારા ડેટા ઉપર. એન્ડ ફરી વખત રિમાઇન્ડર આપી દઉં, વિથ ધ ઓનલી વન સોર્સ બિંગ એક્ટિવેટ એટ એની ગિવન ટાઈમ. મીન્સ એટ એ ટાઈમ કોઈ તમારી પાસે ડેટા હશે એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જ હશે, બટ ઓબ્વિયસ એટ એ ટાઈમ આપણે એક સાથે મલ્ટિપલ ડેટાનું કમ્પેરિશન્સ નહીં કરી શકીએ. સો જે ડેટાનું કમ્પેરિશન કરશું, જે ફોર્મમાં ડેટા હશે એ પ્રમાણે મોડલ સિલેક્ટ કરી દેશે. એની માટેનો એક ડાયાગ્રામ છે કે જો તમારી સોર્સ 1 છે તો એ પ્રકારે મોડલ સિલેક્ટ થશે. હવે તમારો સોર્સ એટલે કે ઇન્ફોર્મેશન્સ ઓર વી કેન સે રો ઓફ ડેટા ચેન્જ થાય છે, તે એના અકોર્ડિંગ ટુ મોડલ ઓટોમેટિકલી ચેન્જ થઈ જશે. સો એઝ અ particular this lecture, I hope you are clear what different types of data we have, and based on data what are the different model we are using in form of lossless data compressions. So guys, આ લેક્ચરની અંદર જે પણ વસ્તુ આપણે સ્ટડી કરી છે એ થિયરિટિકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ બહુ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. સ્પેસિફિકલી માર્કોવ મોડલ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન ઓફ ધીસ યુનિટ. હજી તમને જો ડાઉટ લાગે તો એ વિડીયો રિપીટ ટાઈમ્સની અંદર જોજો, એને ન સમજાય તો એને સમજવાની ટ્રાય કરજો. ધેન if you not clear your doubt, then please contact me. I hope you are enjoyed. I hope you view all those video which we are regularly updated on my YouTube channels, and I hope you are clear your doubts with the reference of this video. Thank you so much.